Hello guys, welcome back. In the previous video we have seen 3 sample question papers of chapter 1. Now we are going to cover the remaining 2 sample papers of chapter 1. Bear with me for 5 to 10 minutes, around 10 to 15 minutes only it will take, and it will be really a great value addition. உங்களுக்கு இது வந்துட்டு கண்டிப்பா இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால please do not skip it. Please do not try to fast forward அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி பார்க்காம try to see everything in this video. It's a very important, even if you have not seen the lectures, உங்களுக்கு இந்த Q&A, it will be a very good value addition, so do not skip this video. Okay va? Now as I was saying, we are seeing it from the NCERT sample question paper. Now sample 4 உடைய first 1 mark question சொன்னேன் இல்லையா, 19th question ஓடது. அதுல வந்துட்டு பார்த்தோம்னா, what did I tell you? If MOC increases, right, the shape of the PPC curve will be last video la last question na idha sollirpen. MRT and MOC are more or less same, where MOC is expressed in units whereas MRT is expressed in ratio. Idha da na ungalku solli koduthen in the lecture video, right? Ipo MOC, which is nothing but MRT, is increasing, right? இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குப்பா. இப்போ என்ன ஆகும்? எம்ஆர்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்ததுன்னா, I told you the PPC curve will be concave in shape. It will be like this, concave in shape. Why am I even stressing this again and again? This is a very frequently asked question. Okay, it's like an FAQ. அதனால please be very straight. Okay, MRT increase ஆச்சுன்னா concave in shape, MRT decrease ஆச்சுன்னா convex in shape. இந்த மாதிரி நீங்க வந்துட்டு you have to be very clear in your head, right? அப்படின்னா concave the answer, right? நீங்க பாருங்க, concave refers to unit sacrifice, அதெல்லாம் அந்த கதெல்லாம் you have to write. If they ask it in the theoretical question ல கேட்டாங்கன்னா, you have to write this. MOC னா என்னன்னு explain பண்ணணும். Number of units of a commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity. PPC வந்துட்டு MOC increase ஆயிட்டே இருக்கிறதுனால it will be in concave in shape. அவ்வளவுதான். marginal opportunity cost increase ஆயிட்டே இருக்கிறதுனால. See, simple. இப்போ fourth sample paper உடைய 3 mark question, 28th question. See, this one is a very very good question. Please if you can make it note, fulla கூட எழுதுங்க, no problem. இது வந்து நல்ல ஒரு question. They can even ask you in your clusters or even your final exam. It's a very good question. What will happen due to the PPC of Bihar if the river Kosi river is in Bihar pa? அது மட்டும் வந்துட்டு I will just clarify. என்ன சம்பந்தமே இல்லாம கேக்குறாங்கன்னு யோசிக்காதீங்க. Causes of widespread flood. இப்போ சொல்லுங்க, ரிவர்ல ஒரு லேண்ட் இருக்கு, அந்த லேண்ட்ல ரிவர் இப்படி ஓரமா போகுது, இங்க வீடெல்லாம் இருக்கு. ஓகேவா? சப்போஸ் இந்த ரிவர்னால இங்க ஃப்ளட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்க ஃபேக்டரி இருக்கும், வீடு இருக்கும், வாழ்வாதாரம் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். ஆனா வந்துட்டு என்ன ஆகும்? ஃப்ளட் ஆயிடுச்சுன்னா எவ்ரிதிங் பிகம்ஸ் ஸ்டாக்னன்ட். கரெக்டா? இந்த ஐடியாவை வச்சுட்டு ட்ரை டு டெல் மீ வாட் வில் ஹேப்பன் டு த பிபிசி கர்வ். வெரி வெரி சிம்பிள். both the goodsலயுமே what will happen? Resources will decrease. Now what is it? உங்களுக்கு நான் க்ளூவும் கொடுத்துட்டேன். both the goodsலயுமே there's a decrease in resources. We saw it in our lecture. What is it? There will be a leftward shift in the economy. Leftward shift வரும். leftwardனா இந்த சைடா ஷிஃப்ட் ஆகும், உள்ள வந்துரும். அப்ப என்ன ஆகும்? There's a some kind of degradation is happening in your economy. ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் நடந்துட்டு இருக்கு. See, flood is a problem. But ஆனா PPC will also tell you what, like ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் நடந்துட்டு இருக்கு, your production is getting disrupted, உங்களுடைய எக்கானமியே டிஸ்ரப்ட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு it will tell you. ஓகேவா? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சா? I will show you also what the CBSE is expecting. இது நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங். CBSE எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதையும் நம்ம பார்க்கணும். கரெக்ட்? ரெண்டுமே நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். நமக்கும் அறிவு இருக்கணும், அவன் கேட்கிற அளவுக்கு எழுதுறதுக்கும் அறிவு இருக்கும். கரெக்ட்? அவ்வளவுதான். எக்ஸ்பிளைன் how scarcity and choice goes together. எப்பா இது நான் முதல்ல இருந்து இதான் கத்திட்டு இருக்கேன். எக்கனாமிக்ஸ்னால என்னது? ஸ்கேர்சிட்டி அண்ட் சாய்ஸ் நடுவுல இருக்கிற கேம் தான். ஸ்கேர்சிட்டி, ரிசோர்சஸ் ஆர் ஸ்கேர்ஸ், பட் தேர் ஆர் ஆல்டர்னேட்டிவ் சாய்ஸஸ். வாட் வில் ஹேப்பன் நவ்? தி ஸ்கேர்சிட்டி இட்செல்ஃப் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் சாய்ஸஸ் தான். ஒரு மில்க்குக்கு 10,000 யூசஸ் இருக்குன்னா, அப்போ அந்த இருக்கிறதே ஒரு 10 லிட்டர் மில்க்னா அதுக்கு 10,000 யூசஸ் இருந்ததுன்னா எதுக்குன்னு யூஸ் பண்றது? எல்லாருக்கும் ஒரு மில்லி லிட்டர் கொடுப்போமா? அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்க முடியாது. ஸோ இந்த ஸ்கேர்சிட்டி வரதுக்கான ரீசனே there's multiple alternative uses or choices which can be made.
and also human ones are unlimited. அவ்வளவுதான் ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு. மூடி வச்சுட்டு நம்ம கிளம்ப வேண்டியதுதான், அவ்வளவுதான். இதை நல்ல இங்கிலீஷ்ல கீவேர்ட்ஸோட எழுதுனீங்கன்னா for sure you will get 3 marks. Right? We'll see the answer, right? Come on. See, PPC is a graph. If they ask something related to PPC, write the PPC's definition. Graphical representation of possible efficient combination of two goods produced in an economy, two goods or services produced in an economy. அவ்வளவுதான் எழுதி வச்சிருங்க. ஓகேவா? Only two goods using its resources. See, widespread flood in the river will lead to destruction of resources. That is decrease in resources. If there is a destruction of resources, PPC curve will shift to the left. அவ்வளவுதான். நான் இது ரெண்டு வார்த்தையை பார்த்துட்டேன்னா I will give you at least 2.5 marks. இந்த டெஃபினிஷன்லாம் பார்த்துட்டேன்னா I will give you short 3 with a star. அவ்வளவுதான். This means the overall productive capacity of Bihar will decrease. As a result, the entire PPC curve will shift inward. உள்ளாக்க outward. போன லாஸ்ட் வீடியோல லாஸ்ட் இதுல outward ஷிஃப்ட் ஆச்சு. It was a increase in the resources, very efficient resources. இது inward shift ஆகுது, degradation of resources. அதனால தான் இது inward shift ஆகுது, reflecting a fall in the economic's ability to produce both goods. அவ்வளவுதான். இது எழுத முடியாதா? Decrease in resources, destruction of resources, inward shift, leftward shift. PPC ஓட definition ரொம்ப ஈஸி. ஒரு 10 தடவை வந்துட்டு இதை கேட்டுட்டே இருங்களேன், உங்களுக்கே மனப்பாடம் ஆயிடும். ரைட்? And see, what is scarcity? Scarcity is a basic economic problem. Gap between limited resources and unlimited wants and limited resources. See, limitless wants. Resources, they also have, see, resources are not only scarce, but they also have alternative uses. சொன்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கோட் பண்ணுங்க. Hence it leads, see, examples நீங்க கோட் பண்றீங்கன்னா it must be very, உங்களுடைய சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடா இருக்கணும். நான் உங்களுக்கு கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக. நீங்க அங்க போய் சைல்டு சின்ன எக்ஸாம்பிளோ இல்ல வந்துட்டு சீதாராமன் எக்ஸாம்பிளோலாம் எழுதக்கூடாது. ஓகேவா? ரைட் சம்திங் விச் இஸ் ரெலவென்ட். லேண்ட் இருக்கு, லேண்ட்ல பில்டிங் மட்டும் கட்ட வேணாம், கல்டிவேஷனும் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி வந்துட்டு ரெலவெண்டா கொடுங்க. ஓகேவா? இப்போ ஒரு டீச்சர் சொல்ற எக்ஸாம்பிளே நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் நாட் லுக் நைஸ். ஓகேவா? அதனால அதை மட்டும் ஜஸ்ட் மேக் ஷூர். ஓகேவா? ஹென்ஸ் இட் லீட்ஸ் டு அ ப்ராப்ளம் ஆஃப் சாய்ஸ். However, resources were not only scarce, and one could have anything, anytime, and then there would be no problem of choice. அவ்வளவுதான். நான் என்ன சொல்லிட்டேன், அதேதான். இது எழுத முடியாதா? ஹியூமன் வான்ஸ் அன்லிமிட்டெட், ரிசோர்சஸ் லிமிட்டெட், ஆல்டர்னேட்டிவ் யூசஸ் இருக்கு. ஆல்டர்னேட்டிவ் யூஸ் இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஸ்கேசிட்டி ப்ராப்ளமே வருது. இல்லைன்னா இந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது அப்படின்னு ஒரு 4 வார்த்தை, ஒரு 4 பாயிண்ட் அழகா கீவேர்ட்ஸோட, இங்க இருக்கிற கீவேர்ட்ஸோட எழுதுனீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே? Now, last sample paper, your sample paper 5 is your last one. Idhula number first 1 mark paaka porom, which is your 19th question, right? One of the characteristics of economic resources is scarcity. Which is the other? One scarcity, innone enna last question la da idha paathom. See, very last question, we saw scarcity is one problem. There's also another problem. Ennadu? They are not marketable. Indha maarla ஒரு வார்த்தையை நம்ம பார்க்கல. They are in abundance. Abundance இருக்கா? ரிசோர்சஸ்லாம் அபண்டன்ஸா இருக்குல்ல? இல்லவே இல்லை. ஸ்கேர்சிட்டிக்கும் அபண்டன்ஸுக்கும் எங்க சம்பந்தம் இருக்கு? They are totally opposites, right? They have alternative uses. Might be. They are available in limited quantity. See, scarcity, limited quantity எல்லாம் ஒண்ணுதான். அது எப்படி இது உள்ள இருக்கும்? இதுவும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அப்படின்னா C is your answer பா. They have alternative uses. One is scarcity, they have alternative uses. அவ்வளவுதான். Scarcity of economic resources or characteristics of economic resources என்னது? ஒன்னு scarcity, இன்னொன்னு alternative uses. அவ்வளவுதான். ஓகே, இங்க பாருங்க. See, they have alternative uses. If they ask in a theoretical question, இதை எழுதி விடுங்க. Economic resources are assets which may have available to supply and produce goods and services to meet ever changing needs and wants of individuals. அவ்வளவுதான். Human wants are unlimited, resources are limited. இதுல இந்த ப்ராப்ளம்ல சாய்ஸோட ப்ராப்ளமும் வந்துட்டு வருது. எதனால? they have alternative uses. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. 3 mark question, very last question, your 28th 3 mark question. Draw a PPC of an economy if production possibilities are as under. Also find the MOC. MOC na you have to find it in units. MRT ன்னு சொன்னாங்கன்னா தான் you have to find it in ratio. So இந்த இடத்துல MOC ன்னு சொல்றதுனால you have to find it in. Be very careful. Okay. Now,
என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஷர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, கம்ப்யூட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. when 15 units are produced, 0 units of shirts are produced. அப்படின்னா இதுதான் கெய்னிங், ஏன்னா இது கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகுது. இதுதான் சாக்ரிஃபைசிங், ஏன்னா இது கிராஜுவலா டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே போகுது. ஓகேவா, புரிஞ்சுச்சா? ஃபர்ஸ்ட் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் என்னது, எம்ஓசி. எம்ஓசி கண்டுபிடிக்க முடியாதாப்பா, 15 இங்க வரவே வராது, ஏன்னா 0. நான் ஒரு யூனிட் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணா ஒரு யூனிட் கெயின் பண்றேன். number of units sacrificed to gain an additional unit of an output அப்படின்னா நான் எம்ஓசில எதை எழுதணும், நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் சாக்ரிஃபைஸ்ட் தான் எழுதணும், நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் கெயின் எழுதக்கூடாது. அப்படிதான் யூனிட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும். ஓகேவா, எம்ஓசில என்ன எழுதணும், நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் சாக்ரிஃபைஸ்ட். அப்படின்னா நான் எவ்வளவு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிருக்கேன், ஐ have sacrificed 1. To gain one more unit, how much have I sacrificed here? 2. How much have I again sacrificed here? 12 minus 9. 3. Again எவ்வளோ, 4. To gain one more, again எவ்வளோ, 5. அவ்வளோதான், இதுதான் எம்ஓசி, முடிஞ்சு போச்சு. கிராஃப் வரைய சொல்றாங்க, கிராஃப் வரைய மாட்டியா, you cannot draw a graph. இதை வந்துட்டு x axisல வச்சுக்கோ. whichever you're gaining, no, keep it in x axis because it will usually உங்களுக்கு யூஷுவலாவே அது ஒன்னொன்னா தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது x axisல வச்சுக்கோ, ரொம்ப ஈஸி. y axisல எதை நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிக்கிறோமோ வச்சுக்கோ, ஏன்னா கண்ணா அப்படின்னான்னு இருக்கும். you can sacrifice how much ever. நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் கூட பண்ணிருப்பேன். ஓகேவா, நிறைய யூனிட்ஸ். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்துட்டு கிராஃபை பிளாட் பண்ணிக்கோ. ஓகேவா, see that is what we have done. இங்க பாருங்க, 1 2 3 4 and 5. what have we done here? இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம், 1 2 3 4 and 5. அவ்வளவுதான்ல. ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் 5. அவ்வளோதானா? சரி, நீங்க பாருங்க, 15ல இருக்கும்போது 15 யூனிட்ஸ் பண்ணும்போது 0 யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஷர்ட்ஸ். 14 வரும்போது 1 யூனிட் பார்த்தோமா, 12 வரும்போது 2 யூனிட்ஸ். இங்க 9 வரும்போதுன்னு நினைக்கிறேன், 9 வரும்போது 3 யூனிட்ஸ். தென் வாட், 5 வரும்போது 4 யூனிட்ஸ். அப்புறம் வந்துட்டு 5 யூனிட்ஸ் நான் வந்துட்டு ஷர்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது 0. அவ்வளோதான். இது அப்படியே அந்த அந்த பார் டயக்ராம் அப்படியே கிராஃப் பண்ணுங்க, ஒரு கர்வ் வரைங்க. இதுதான் பிபிசி. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. இது எழுத முடியாதா? See now the OR question. Classify the following into positive and normative. சரி, நம்ம ஃபேவரட்டான ஏரியாப்பா இது. நம்ம வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு 3 கொஸ்டின் கேட்கணும். வாட் இஸ்க்கு இது ஆன்சர் பண்ணுதா, வாட் ஷுட் பிக்கு ஆன்சர் பண்ணுதா, இல்ல இது எதுக்கு தான் ஆன்சர் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கணும். இது ஃபேக்டா இல்ல ஒப்பீனியனா என்னன்னு பார்ப்போம் வாங்க. Government should try to control raising fiscal deficit. Government should try பண்ணணும் இனிமே தான் பண்ணணும். அப்படின்னா ஃபியூச்சர் டென்ஸ், something which is suggestive. Suggestive-நாலே என்னது, it's normative. கரெக்டா? பிகாஸ் it's a opinion, it's a judgment. நான் வந்துட்டு பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்றேன், படிடா அப்படின்னு சொல்றேன், நீ படிக்கிறியா படிக்கலையா அது ஃபேக்ட். படிடான்னு சொல்றது என்னோட ஒப்பீனியன், என்னோட ஜட்ஜ்மெண்ட். நீ இது பண்றா சஜஸ்டிவா சொல்றேன், ஆனா நீ அதை செய்யறியா இல்லையான்றதுதான் ஃபேக்ட், அது பாசிட்டிவ். நீ படிடான்னு சொல்றது நார்மேட்டிவ். அப்படின்னா ஷுட் ட்ரை அப்படின்னா இது என்னது, இட்ஸ் நார்மேட்டிவ். Real gross domestic product GDP is calculated on the basis of base year. பண்றாங்க, நீ படிக்கல, லாஸ்ட் மினிட்ல உட்காந்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க, நீ படிக்கல, இட்ஸ் a fact. அப்படின்னா என்னது, இஸ். வாட் இஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணுது. ஓகேவா, GDP is what அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு இது ஆன்சர் பண்ணதுன்னா this is what, it's positive. This one is normative. ஆன்சர் பார்ப்போமா? See, normative, what deals with positive, deals with justifiable facts. அவ்வளவுதான். 5 கொஸ்டின் பேப்பரையும் we have thoroughly seen. 4 மார்க்குக்கு வெயிட்டேஜ் இருக்கிற சாப்டர் 1 we have successfully completed and we have closed it down. Done and dusted. Super pa. Now see, chapter 1 4 marks. நான் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்லயுமே 4 மார்க்ஸ் எப்படி பைஃபர்கேட்டா இருக்கு. 1 மார்க் வந்துட்டு MCQ இருக்கு, 3 மார்க் கண்டிப்பா தியரி இருக்கு, ஆர் கொஸ்டினோட எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்லயும். அவ்வளவுதான். சூப்பர். இப்போ நெக்ஸ்ட் we will see consumer equilibrium and demand. நெக்ஸ்ட் வீடியோல one of your most important areas in your microeconomics உடைய மொத்த புக்லயுமே one of the important areas. It will take
கொஞ்சம் நிறைய வீடியோஸ் இட் வில் டேக், பிகாஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கான்செப்டையும் I've broken it down and I've given லைக் உங்களுக்கு ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி க்ரக்ஸை வந்துட்டு அழகா சொல்ற மாதிரி I've taken everything in a very decentralized way. So you guys don't have to worry about chapter 2. அதுவும் ஈஸியா ஆக்கிடலாம். ஓகேவா? Now as I am always saying பா, ரிவைஸ் அண்ட் ரீவிசிட் ப்ளீஸ். நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு கான்செப்டையும் ட்ரை டு ரிவைஸ், ட்ரை டு ரீவிசிட் இட் n நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ், ஸோ தட் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ கைஸ். இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் தட் யூ ஈவன் ஸ்டடிட். நீ படிச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் படிச்சதை ரிவைஸ் பண்ணாதான் அது உன் மண்டையில நிற்கும். இல்லைன்னா நீ அது ஏன் படிச்சேன்னு ஆயிடும். அது நீ எப்போ படிச்சனே உனக்கு அப்புறம் தெரியாது. கரெக்டா? ஸோ ஆல்வேஸ் ரிவைஸ் அண்ட் ரீவிசிட். ஈவன் இஃப் இட் இஸ் chapter 1, these 4 marks also counts. That is why I've taken so much efforts as to making you understand each and everything. Okay? So all the best guys. Now I will see you guys in chapter 2 of your microeconomics, and until then, bye bye.